Assalamu alaikum. On the evening of 19th of December 2025. آج کل تو ہمارے کورٹس جو بالکل ایمیسکولیٹ کر دیے گئے ہیں، تباہ کر دیے گئے ہیں بائی دا 27 امینڈمنٹ، وہ نیوز میں ہیں کہ وہ کس طریقے سے جسٹس کے بجائے انجسٹس، انصاف کے بجائے انصاف کے برخلاف فیصلے دے رہے ہیں۔ جسٹس ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس منیر کی یادیں، اور ان کے بعد جسٹس عبدالحمید ڈوگر، ان کے ہم نام، جو پی سی او جج 2007 میں مشرف نے اپوائنٹ کیا تھا، اور افتخار چودھری، اور ان سے پہلے جسٹس انوار الحق اور جسٹس مولوی مشتاق کی وہ یادیں بھی تازہ کر دی، بلکہ تازہ کیا کر دی، ان سے بھی برا انصاف دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ان کے نیچے جو جج ہیں، جیسے جج مجوکا، جو ایمان حاضر مزاری اینڈ ان کے ہسبینڈ کے ہادی علی چھٹا کے کیس میں جس قسم کے حرکت کر رہے ہیں یا حرکات کر رہے ہیں، وہ بھی یاد رہے گی تاریخ کے اندر کہ ہمارے جسٹس کے نظام کو کیا کچھ بنا دیا گیا۔ ملاحظہ کیجئے کچھ اس کے بارے میں نیوز آئٹمز، جس کے اندر ایک بہت ہی مفید اور سب سے انفارمیٹیو ایک ویلاگ ہے جو جرنلسٹ مریم نواز خان اور وسیم ملک نے کی۔ وہ بہت ہی انفارمیٹیو ایک کلپ ہے جو میں لگاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایز یوزول I'll put in some clips for other issues also, including the 16 دسمبر، اب 3 دن ہی ہوئے ہیں، surrender in East Pakistan, which then became Bangladesh, and some inspiring videos of Imran Khan. Thank you. جسٹس طارق جہانگیری کا ہے۔ ابھی تک سوشل میڈیا پر یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے، اور جسٹس طارق جہانگیری کو ہٹانے کا واحد مقصد ان کے اوپر ایک ایسا داغ لگانا تھا جو ساری زندگی ان کے ساتھ چلے، یعنی ان کی ڈگری جعلی ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی یونیورسٹی کے ریکارڈ سے بتائیں گے، کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کی اپنی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ سے بتائیں گے کہ یہ سٹگما ان سے دھل چکا ہے۔ یہ داغ خود کراچی یونیورسٹی نے ختم کیا ہے، لیکن ابھی تک بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی یونیورسٹی جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کو کمرہ عدالت میں مان کے گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گزشتہ روز کی کارروائی کے کچھ چیدہ وہ اہم ترین نکات بتائیں گے کہ جب جو جسٹس طارق جہانگیری کے وکیل تھے، انہوں نے سرفراز ڈوگر، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے جب ان کے سامنے اکرم شیخ نے دلائل دیے اور کہا کہ حضور آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا، اور جب جسٹس طارق جہانگیری کا ایک انکشاف ان کے سامنے رکھا گیا تو پھر موصوف کے چہرے کی ہوائیاں کیسے اڑی، پسینے کیسے آئے، اور اتنی ٹھنڈ میں کمرہ عدالت میں بیٹھ کر انہیں ٹیشو کیوں اٹھانا پڑا اور اپنا چہرہ کیوں صاف کرنا پڑا، اور بار بار وکیل کو روکنا کیوں پڑا کہ پلیز آپ یہ بات نہ کریں۔ اور جسٹس طارق جہانگیری کے اس انکشاف کے فوراً بعد ہی پھر کیا ہوا کہ فیصلہ صادر فرما دیا گیا۔ فیصلے میں کیا آئینی و قانونی نقائص ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، بیرسٹر صلاح الدین کے کیا دلائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ذرا مفصل انداز میں یہ ساری ویڈیو کرتے ہیں۔ تو مریم، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اکرم شیخ صاحب کے دلائل پہ آتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ناظرین کو بتائیں گے کہ کیسے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار اس ڈگری کو خود تسلیم کر کے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ دانش وڑوں کے دماغ میں یہ بات نہیں جا رہی نا۔ تو آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے اکرم شیخ صاحب نے کہا تھا، کیا بات تھی، کیا مناظر تھے، کیا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ گزشتہ روز جب کمرہ عدالت میں سماعت چل رہی تھی تو آئیڈیا تو یہ تھا کہ آج پہلی اور آخری سماعت ہے، اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے
کہ جتنے انکشافات جسٹس طارق محمود جہانگیری اپنی درخواستوں کے اندر کر چکے ہیں اس کے بعد اس معاملے کو مزید لنگر آن کیا نہیں جائے گا۔ تو گزشتہ روز جب اکرم شیخ جو کہ طارق محمود جہانگیری کے وکیل ہیں ان کو موقع دیا گیا اور یہ موقع بھی وسیم انہوں نے لڑ کے حاصل کیا، انہوں نے کہا آپ نے میری اعتراضات کے ساتھ درخواستیں مقرر کی ہوئی ہے، مجھے سن تو لیں۔ اور پھر جو ہے وہ جسٹس ڈوگر نے کہا بالکل آپ کو سنیں گے، آپ کو وقت دیں گے، آپ بولیے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ سر جو آپ کر رہے ہیں اس مقدمے کے اندر وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، آپ آئین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اکرم شیخ نے جو جسٹس ڈوگر ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ آپ کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک مقدمہ جو ہے وہ میں نے دائر کر رکھا ہے، اور وہ مقدمہ ابھی زیر التوا ہے، وفاقی آئینی عدالت میں وہ مقدمہ ہے، اور کبھی بھی مقدمہ باز جج نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر ان کی اس بات کے بعد کہ مقدمہ باز جج نہیں ہوتے، جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کی یہ دلیل نہیں سنی، معاملہ اس سے آگے بڑھا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے گزشتہ روز وسیم 6 غلطیاں یا 7 غلطیاں نہیں، اس پہ میں آتا ہوں، اس سے قبل ہم ذرا اکرم شیخ صاحب کے جو دلائل ہیں وہ پہلے رکھ دیتے ہیں۔ جسٹس جہانگیری صاحب نے جو ایک انکشاف کیا تھا کہ سرفراز ڈوگر نے انہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہا کہ آپ مجھے پوسٹ ڈیٹ ریزگنیشن دے دیں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنے پاس امانت کے طور پر سیکیورٹی کے طور پر رکھوں گا، اور مجھے دباؤ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی دباؤ ڈالتی ہے، یہ بات تو اب کہیں سے ڈھکی چھپی نہیں رہی، تو میں انہیں رام کر لوں گا اور آپ کا معاملہ اس طرح سے ہم سیٹل کر لیں گے۔ آپ کے معاملے کو فی الحال جو ہے وہ میں لمبا کھینچ دوں گا، فوری طور پر آپ کی سماعت نہیں کروں گا۔ یعنی وہ یہ جسٹس ڈوگر یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو روز روز ان پر دباؤ ہے کہ بس 3 دن کا وقت دو، 2 دن کا وقت دو، اس وقت کو وہ لمبا دے سکتے ہیں اگر جسٹس جہانگیری اپنا پوسٹ ڈیٹڈ ریزگنیشن ان کو دے دیں۔ یہ بات گزشتہ روز اکرم شیخ کی جانب سے کمرہ عدالت میں دہرائی گئی، اور جب اکرم شیخ نے یہ بات کہی کمرہ عدالت کے اندر تو اس وقت کے مناظر یہ تھے کہ اس سے پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر بار بار اکرم شیخ کے دلائل پہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار میرے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے پاس کوئی نیا مدعا نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی جسٹس ڈوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض یہ ہے نا کہ میں اس مقدمے کو نہ سنوں کیونکہ میرے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، بس ٹھیک ہے میں نے سن لیا، آپ لوگوں کے پاس یہی ایک پوائنٹ ہے۔ تو اکرم شیخ نے آخر میں کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اور انہوں نے جسٹس جہانگیری کی درخواست کا وہ صفحہ نمبر 4 کھولا جس کے اوپر جج صاحب کے مس کنڈکٹ کا تذکرہ تھا، اور یہ درج تھا کہ کس طرح سے جج صاحب نے جسٹس جہانگیری کو بلا کر یہ بتایا کہ ان کے اوپر کتنا دباؤ ہے، وہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے، اور ان کو بتایا کہ اس دباؤ کی وجہ سے اگر پوسٹ ڈیٹڈ ریزگنیشن دے دیں تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ فی اور الوقت دباؤ ڈالنے والوں کو بتائیں گے۔ اسی حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست بھی آپ کے خلاف پینڈنگ ہے جو ہم نے دائر کی ہے۔ اچھا، جب یہ کر رہے تھے تو چونکہ وہ کمرہ عدالت میں موبائل فونز بھی الاؤ نہیں تھے، ایک جوڈیشل مارشل اللہ کا سماں تھا، پولیس اہلکار جو تھے پہلی مرتبہ، تو کمرہ عدالت میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ پھر رہے تھے، تو ہم بیٹھ کے اچھا پھر آڈیو کا بھی کمرہ عدالت نمبر 1 میں مسئلہ ہے، جان بوجھ کر جو اسپیکر ہیں ان کی تاریں کاٹی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یا اگر صحافی بھی رپورٹ کریں تو انہیں بھی بہت تگ و دو کرنی پڑے، تو ایک اسپیکر کے قریب ہم مختلف صحافی بیٹھ کر یہ سب نوٹ کر رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ پیراگراف پڑھا میں کھڑا ہوا جسٹس ڈوگر کے تاثرات جاننے کے لیے۔ لٹرلی کاش یہ کل کی ہیئرنگ براہ راست نشر ہو رہی ہوتی، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، انہوں نے ٹیشو اٹھایا، اپنا چہرہ صاف کیا، اور بار بار انہیں کہا کہ ایک بات پبلک ڈومین میں آ چکی ہے، آپ بار بار یہ پڑھ کے مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی ان دباؤ کو نگیٹ نہیں کیا۔ جج صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جہانگیری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، اور میں ایک حاضر سروس جج ہوں، میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ جسٹس جہانگیری کی اس بات میں صداقت تھی، اور جسٹس جہانگیری کو جو آفر جسٹس سرفراز ڈوگر نے کی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور اس کے بعد اپنا کوئی ریزگنیشن لکھ کر نہیں دیا، اپنی جنگ لڑی۔ ٹھیک ہے، کل جس طریقے سے فیصلہ آیا ہم اس کے مضمرات پر بھی آتے ہیں، لیکن جسٹس ڈوگر کی اس وقت حالت دیکھنے کے لائق تھی، اور پھر اکرم شیخ صاحب کے دلائل کو یہ کہہ کر کہ بس آپ بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، ہو گیا، ان کے دلائل کو سمیٹ دیا گیا۔ لیکن وسیم جسٹس جہانگیری کے وکیل اکرم شیخ نے کچھ چیدہ باتیں کہیں، ان کو مینشن کر کے پھر ہم صلاح الدین کے دلائل پہ اور پھر فیصلے کے اندر جو غلطیاں ہیں ان پر آتے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ محتسب جج ہیں، تعصب آپ کا یہ حقیقی ہے، نظر آ رہا ہے، سرفیس پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی خیالی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جانبدار ہیں، آپ سکور سیٹل کر رہے ہیں جسٹس جہانگیری سے۔ مزید انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو کہ فَحَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یعنی کہ تمام لوگوں کے درمیان
बिला तफरीक इंसाफ इंसाफ करो। करो। ये पूरी आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा जो पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का लोगो भी है अदालतों और का बल्कि हमारी अदालतों का लोगो है, और उसका हवाला दिया, और उसका पूरी आयत जो है वो अकरम शेख ने पढ़कर सुनाई कि तुम लोगों जो कुरान की आयत है उसका तर्जुमा है कि बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला किया करो और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देगी। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त आजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। ये पूरी आयत पढ़ी गई और उसके बाद वसीम कुछ गज़वा एज़ाब के एक गज़वा वाक़ये का ओहद जिक्र। गज़वा ओहद था या अहज़ाब था, कोई इसमें से एक था। वो अगर मैं उसमें गलत नहीं हूँ, उसकी हम तस्हीह बाद में कर लेते हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का जो एक मिसाल दे रहे थे कि जब उनका एक काफ़िर से आमना सामना हुआ, टाकरा हुआ, तो उस काफ़िर ने हज़रत अली के मुंह पर थूक फेंकी। अब उस पर हज़रत अली को गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर हमला नहीं किया कि अगर मैं हमला करूंगा तो ये उसका और मेरा एक गुस्से का और एक तासुब का एलिमेंट आ जाएगा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो जिहाद नहीं कर रहा हूँगा। अच्छा, जब वो ये बता रहे थे तो उन्होंने किससे कहा ना, अभी शुरू शुरू किया था। ही किया। सरफराज डोगर साहब ने कहा मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है ना, मुझे पता है, ना, आप मत पढ़िए। पढ़ने नहीं दिया गया। खैर, सलाहुद्दीन साहब के जो दलाइल थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो वीडियो का हमारा सबसे अहम हिस्सा है, क्विकली मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसमें ये चीज़ है नाज़रीन के कराची यूनिवर्सिटी जो है वो तस्लीम करके गई है कि डिग्री तो है। यानी पहले कहा जा रहा था डिग्री जाली है, फिर कहा जा रहा था डिग्री है नहीं, फैसले में भी कहा गया कि कभी डिग्री रखते ही नहीं थे जो जहांगीरी साहब हैं, और फिर कभी कहा गया कि किसी और की डिग्री पर अपने नाम लिखवा चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने जब जवाब जमा करवाया तो उसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने वहाँ पर अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आज रजिस्ट्रार साहब ने आपको दिखाया है, अपना जो रजिस्टर है वो यहाँ पर लेके आए हैं, और ये इतराफ़ किया है कि LLB में हमारे पास पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के जस्टिस जहांगीरी साहब ने इम्तिहानात दिए हैं, इम्तिहानात पास किए हैं और डिग्री भी जारी हुई है। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं कि रजिस्ट्रार का इतराज़ सिर्फ यही है कि इसमें कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हैं, और ये बात जहांगीरी साहब तो खुद 1.5 बरस कबल कह चुके हैं अपनी किसी दरखास्त में। मजीद उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार का इतराज़ है कि LLB के तीनों इम्तिहानों में नाम अलग अलग लिखा गया है। रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी तालिब इल्म ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अलग अलग जो इनरोलमेंट नंबर हैं या फिर 2 रोल नंबर हैं या फिर ये सारा रिकॉर्ड जो पेश कर रहे हैं, तो एक तरफ अगर वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के तालिब इल्म नहीं थे तो कराची यूनिवर्सिटी किस हिसाब किताब से आकर ये रिकॉर्ड जो है वो कमरा अदालत में जमा करवा रही है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है या डिग्री कैंसिल कर दी गई है या डिग्री सिरे से मौजूद ही नहीं थी। वो मजीद कहते हैं कि इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि कराची की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कराची यूनिवर्सिटी की है वो सिंध हाई कोर्ट बनती है, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट इस मामले को देख सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं देख सकती। आइन के आर्टिकल 199 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जो फैसले डिक्लेरेशन से जारी हुए उनके बारे में जो कराची यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर दिया, सिंडिकेट ने डिक्लेरेशन दी, अनफेयर मीन्स कमेटी ने डिक्लेरेशन दी, वो तमाम सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखे हैं। और अगर सिंध हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं कर देती तो तब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकती। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस रजिस्ट्रार के खिलाफ हमने सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी जो अभी तक पेंडिंग है। रजिस्ट्रार को या यूनिवर्सिटी को सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोका था। सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा रजिस्ट्रार ने नहीं कराया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैसे जहांगीरी वहाँ से इल्तवा मांग रहे हैं, दरअसल वहाँ से इल्तवा मांगा रजिस्ट्रार ने था और वहाँ से मोहलत भी रजिस्ट्रार ने मांगी थी, वहाँ ये जवाब जमा नहीं करवा रहे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर ये 3 दिन के अंदर भागे भागे कैसे रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं। तो ये सारे जो दलाइल हैं वो दिए गए जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे। क्विकली फैसले में मरियम, आम अल्फाज में मैं कहूँ तो 2 नंबरियाँ, वो क्या थी? बेसिकली फैसले के अंदर कई गलतियां थी और उन गलतियों में एक तो अंग्रेजी की भी बहुत गलतियां थी ना, पहले पैराग्राफ में अंग्रेजी की हर फिक्रे में गलतियां थी। वो तो चले फिर नहीं, डिग्री किसकी चेक करवानी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, आप जिनकी फिलहाल डिग्री की बात कर रहे हैं उनकी तो डिग्री से लेके मुझे उनके कभी भी किसी भी जो एक अच्छा इदारा होता है उसमें पढ़ाई करने के ऊपर मुझे शक है। मगर बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो जस्टिस सरफराज डोगर है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला किया वो फैसला उनके सामने मांगा ही नहीं गया था। यानी मेरी नज़र में सबसे संगीन गलती यह है कि 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं तरमीम में ये पाबंद किया गया, जब अज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया गया पहले हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से, तो ये वाज़ेह किया गया कि कभी भी कोई अदालत खुद से कोई फैसला नहीं करेगी अनटिल और अनलेस उनके सामने ये दरख्वास्त या इस्तदा की ना गई हो। तो गुज़िश्ता रोज़ हमें क्योंकि क्यूरोसिटी थी कि क्या जो मियां दाऊद एडवोकेट हैं, खुद को 3 जज खा जाने वाला वकील फरमाते हैं,
کیا انہوں نے واقعی ہی یہ درخواست کی بھی تھی کہ جسٹس جہانگیری کو جو ہے وہ فار جج ڈسکوالیفائی کیا جائے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کروایا جائے؟ تو جب ہم نے کھول کر ان کی درخواست پڑھی جو کہ اس وقت بھی میرے سامنے موجود ہے تو اس درخواست کے اندر 2 پریئرز ہیں اور کہیں یہ درج نہیں ہے یہ حصہ ہے کہ جی جج صاحب کو جو ہے وہ روکا جائے کہ وہ اپنا کام نہ کرے. 2 اس کے اندر پریئرز ہیں اور وہ یہ ہے کہ جج صاحب کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کو چیک کیا جائے انٹل دا ٹائم ان کو کام سے روکا جائے. اب چیک کرنے کا اپروپریٹ فورم جو ہے کام سے روکنے کی درخواست میں وہ جو پورا ٹرائل کا فورم ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. تو یہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر نے کو وارنٹوں کی ایک نئی نظیر قائم کی ہے اور یہ نظیر مستقبل میں جا کر کے اس کو کتنا ہانٹ کرے گی یہ بحث مختلف فورمز پر ہو رہی ہے, ہم اس میں نہیں پڑھیں گے. لیکن پہلے تو یہ 2 غلطیاں کہ نمبر 1 آپ سے 26ویں ترمیم کے اندر جو آرٹیکل 199 امینڈ ہو چکا اس کے تحت جو مانگا ہی نہیں گیا تھا آپ نے وہ دے دیا. سیکنڈلی سو موٹو آپ نے استعمال سو کیا موٹو اختیار جو آپ نے آئین استعمال اجازت نہیں کیا دیتا. اور آپ نے کسی کی خواہش پر کیا, دباؤ کو تسلیم کیا, مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر, انہوں نے انکار نہیں کیا. پھر اس اور کے کسی علاوہ فورم پر مریم انفیئر مینس کی کمیٹی, ہاں کراچی سینڈیکیٹ, سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ, اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے جب جوڈیشل پاس واپس لے لی گئی تھی, جب کل وہ فیصلہ دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا, اس سب میں جسٹس طارق جہانگیری کو نہیں سنا گیا. ہاں اس آخری مقدمے میں انہیں نوٹس کر کے 3 روز میں جواب جمع کروانے کی مہلت دی اور کل جمعرات تھی, بدھ کے روز جسٹس جہانگیری کو دستاویزات جو ہیں وہ ایچ ای سی کی جانب سے دی گئی تو انہیں 24 گھنٹے سے بھی کم کی مہلت میں کہا گیا کہ آپ اپنا جواب جمع کروائیں. اگر ہم رات کے گھنٹے نکال دیں تو 12 گھنٹے میں انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا جواب جمع کروائے. جب انہوں نے وہ اور اعتراضات کی درخواستیں جو ہے وہ مقرر تھی, جواب تو آج سچ مین پٹیشن کے اوپر مانگا ہی نہیں گیا تھا, ابھی تو اعتراضات کو سن انہوں رہے نے تھے. سسٹین تو رکھا گیا. مینٹینیبلٹی کے معاملے پر جو ہے وہ ان درخواستوں کو اڑا دیا اور اپنی مرضی کا فیصلہ جو ان کو, اور میں نہیں سمجھتی ویسی انتہائی معذرت کے ساتھ کسی عدالت کو جو ہے وہ اس کے وقار کو ہم یہاں پہ ٹھیس نہیں پہنچا رہے, لیکن اب عدالتوں کا وقار رہ گیا ہے. ان عدالتوں میں مجھے کیا لینے دیجیے کہ جس عدالت میں ہم بیٹھے ہیں یا اس ملک کی جتنی بھی عدالتیں ہیں, ماں سوائے چند ججز کے, اب ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کہ حضور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں خاموشی سے, خاموشی اتنی رضامندی ہوتی ہے. اب ان عدالتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک عمارتیں ہیں, یہ ایک ایوان ہے جن میں اسٹیبلشمنٹ کے مورے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں اب کھل کے یہ بات کرنی چاہیے. اور جتنی سی دیر میں گزشتہ روز یہ فیصلہ لکھ کے سامنے آیا, ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب ججز کی قابلیت سے واقف ہے, اتنی سی دیر میں انگریزی کے اتنے حرف, چاہے وہ غلط جو ہے وہ گرامر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, اور پھر سپریم وہ آ جوڈیشل ہی نہیں کونسل کو سکتے. دیکھیے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, یعنی ضمیر میں اتنی بھی, میں کیا لینے دیں مجھے یہ, آپ ملامت معذرت نہیں ہوتی. معذرت شرم محسوس نہیں ہوتی ہوگی. آپ چیف جسٹس پاکستان, چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہیں, سرفراز ڈوگر آپ سے طاقتور ہے یار. جو آئین رہا جو آپ نے 26ویں سنیں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئین بچ گیا اس پہ بھی تو خدا کا واسطہ عمل درآمد کر لو نا, یہ تو تمہارا اپنا آئین ہے. آئین کے آرٹیکل 209 کی بھی خلاف ورزی, یا آفریدی صاحب مطلب ان کے پاس بچا کیا ہے؟ اب گزشتہ روز کے مستعفی ہونا بہتر نہیں ہے؟ دیکھیے استعفیٰ دے دینا نا کوئی بڑے بات دل کہ جگرے کی اگر بات ہوتی شرم ہے اور محسوس اس کے لیے ضمیر کی ملامت ضروری ہے اور ضمیر کا ہونا ضروری ہے, تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی اور جو آپ تقاضا کر رہے ہیں وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تمہارا استعفیٰ کیسے آئے گا؟ آگے بڑھتے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے آرٹیکل 209 ہے. ایک بات تو یہ طے ہے نا کہ آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی جو ہے وہ جسٹس ڈوگر نے کر دی, خود ہی اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ جج جیوری ایگزیکیوشنر والا اختیار لیا اور ایک جج صاحب کو عہدے سے نہ صرف نااہل کر دیا, کہا جی ان کی بھرتی درست نہیں تھی, لافل نہیں تھی, ان کو جج بنایا کیسے گیا. تو اس کا برڈن تو اس وقت کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پہ بھی پڑتا ہے. آپ کیوں نہیں بلا کر پوچھتے اس وقت کے جوڈیشل کمیشن کو, ان جج صاحبان کو, ان وکلا کو جنہوں نے جسٹس جہانگیری کو یہاں تک لایا, پھر اس حکومت کو جنہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت جنہوں نے ایڈوکیٹ جنرل بنایا, پھر اس وقت کی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس سے پہلے کے دور میں جب وہ پروسیکیوٹر کے عہدے پر کام کرتے رہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے عہدے پر کام کرتے رہے, پھر تو اب سارے وکلا کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے. مگر بہرحال اس پوائنٹ سے بھی آگے حکومت نے کیا کیا, گزشتہ رات 12 بجے کے بعد پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم سمری بھیجتے ہیں. اب طریقہ کار یہ دیکھیے, اور یہ طریقہ کار کہاں سے آیا اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہے. وزیر اعظم سمری بھیجتے ہیں ایز پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر صدر مملکت کو کہ وہ جسٹس جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کریں. صدر مملکت ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری 12 بجے کے بعد دیتے ہیں. 1 بجے کے بعد جا کے وزارت قانون و انصاف تیز ترین انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آدھی رات کو, جس وقت دفتر میں کوئی سٹاف موجود نہیں ہوتا, جس وقت کوئی ڈرافٹ پین موجود نہیں ہوتا, جس وقت کوئی جو یہ سب پہلے کر رکھا ہوگا نا, ہاں ایگزیکٹلی, لیکن کوئی زیرو جاگ نہیں رہا ہوتا, صحافی بھی آدھے سے زیادہ سو رہے ہوتے ہیں,
उस वक्त पे जो है वो आपने रात को 1 बजे डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया वजारत कानून और इंसाफ से, तो गुस्सा, रियासती गुस्सा और तो नहीं, निकला, फिर आइन के लेकिन आर्टिकल 2 और 9 के तहत ही रेफरेंस जब भेजा जाता है या उसमें जब कार्रवाई होती है और जज को ओहदे से हटाया जाता है, तो ही वजारत कानून और इंसाफ हो या सदर ममलिकत का ऑफिस हो, वो आइन के तहत जज को डी नोटिफाई कर देता है ना। अगर सरफराज डोगर ने तो गैर आइनी जो इकदाम किए, जो कारनामे सर अंजाम दिए ही दिए, आपकी वजारत कानून और सदर ममलिकत, सदर का ऑफिस, इस मुल्क के आइनी सबसे बड़े आइनी ओहदेदार का जो ऑफिस है वो भी गैर आइनी इकदाम कर रहा है। तो पहले दिन से लेकर आज के दिन तक यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ तस्लीम करके, और उस यूनिवर्सिटी का जिसके वाइस चांसलर कहते हैं कि उन्हें दबाव है, आरटीआई के तहत की इंफॉर्मेशन की दरख्वास्त गई और उस पर पूरा, लांडी के कोई इरफान मजहर आ गया अचानक से। मियाँ दाऊद दौरे हाजिर का मौलवी इकबाल हैदर, जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट का एक ऐसा असासा है कि जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, जो जज उस वक्त रियासती मौक़िफ़ नहीं मान रहा होता, आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना और उससे चाह रहा पहले होता वो है, रियासत के लिए हलाल होता है, हलाल जब होता तक है, बहुत उनकी अच्छा मर्जी पे होता चल रहा है। हो। जी हाँ, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई सिर्फ यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ तस्लीम करके दिया गया। और आज आपको जो कहानियाँ ये बता रहे हैं बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी, जो या तो फ़िक्री बददियानत है या फिर रियासती कासालेस हैं, इन दोनों में से वो क्या है फैसला आप कर लीजिएगा। ये सिर्फ रियासती मौक़िफ़, सरकारी मौक़िफ़, यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ चला रहे हैं। किसी एक फोरम पर कोई तहकीकात नहीं हुई, जस्टिस तारिक जहांगीरी का कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया, एक तरफा कार्रवाई थी, बहरहाल फैसला हो चुका है। तो इस हवाले से मजीद जो भी, मेरे ख्याल में वीडियो मरियम तवील हो चुकी है, तो जो भी मजीद तफसीलात होंगी अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने इल्ज़ाम हम पर लगाए गए हैं कि हम डीएलए और टीटीपी और दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं, लेकिन जो ट्वीट साथ लगाई गई है वो ट्वीट्स कहती है जबरी गुमशुदगियों का एहतसाब होना चाहिए, डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा होना चाहिए। तो शायद आज भी मुझे नहीं पता, और अभी तक मैंने चलान देखा भी नहीं है कि उन्होंने किस तरह ये केस बिल्ड किया होगा, वो किस तरह इस केस को चलाना चाहते होंगे। आपके ख्याल में किस वजह से तेजी आई है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो ऑब्वियसली जो हम काम करते हैं उसकी वजह से तेजी तो आएगी, और अब आपको पता है इस्लामाबाद बार काउंसिल में हमारे खिलाफ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और वकील साहब ने एक कंप्लेंट भी दायर की है कि इनका परमानेंटली लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि हमारा काम शायद इतना मौसर है कि रियासत इतनी घबरा गई है इस काम से। और दूसरी बात कि जिस तरह आपको पता है कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट वक़ूआ हुआ था चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके एक दिन बाद ये स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम बनाई जाती है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और 15 तारीख जिस दिन मैं हरासमेंट कंप्लेंट फाइल करती हूँ और एसजेसी में जाती हूँ, उस दिन हमारा चलान इधर जमा हो जाता है। तो आप खुद सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। एसजीसी में आपने जो शिकायत चीफ जस्टिस डोगर के खिलाफ की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट हुई है अभी तक? नहीं जी, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज की प्रोसीडिंग में पहले तो हमने मुबारकबाद दी कि एक 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम खसूसन हम 2 वकला के लिए बनाया गया है, जिसपे अरबों करोड़ों यकीनन रियासत ने खर्च किए होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब आज अदालत में पेश हुए, उन्हें इतना भी इल्म नहीं था कि इस एफआईआर में सेक्शंस कौन से लगे हुए हैं। और मैं जज साहब को बता रही थी मुल्जिम के तौर पर कि मेरे खिलाफ कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि ट्रायल इधर चलना है, ट्रायल किसी और अदालत में चल रहा है। तो मैं तो तजवीज़ दूंगी रियासत को कि इतना जो आम शहरी का टैक्स का पैसा है उसे इस तरह के लोगों पर या इस तरह की चीज़ों पर ज़ाया ना किया जाए। फिर आप जाकर भीख मांगते हैं बाहर दूसरे ममालिक से, तो इस तरह पैसे ज़ाया ना किया जाए। कल है 10A, वो फेयर ट्रायल कहता है कि आपको मिलना है, आपको जो समात का हक दिया जाना है। मैं हैरान हूँ कि मेरा ख्याल में आम किसी बंदे का भी ये मामला हो ना, तो वो उसको भेज देते हैं, यार नोटिस है आपकी डिग्री का कोई इशू आया है, तो आप अगर अपना कोई डिफेंस लेना चाहें तो वेलकम, आप आए, वरना हम उसको एक्स पार्टी फैसला कर देंगे। कराची यूनिवर्सिटी ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि यार जज की डिग्री का मामला देखने जा रहे हैं, उसको आप नोटिस ही कर दें। आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 10A। फिर ये जो आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें उन्होंने ये जो एक लीगल मामला है कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का जो डिक्लेरेशन है कैंसिल करने का, वो मुअत्तल कर रखा है, मतलब वो फील्ड में ही नहीं है। उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, और बार बार वो कहते रहे कि हमें आप जो वो टाइम दें, हम 40 साल पुराना रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड भी आ गया है, हम अपना रिकॉर्ड भी लाएंगे, तो हम अपना बाकायदा जवाब जमा करवाएंगे, आप टाइम दें हमें 3 दिन। मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि 9 दिनों में फैसला
कौन सी मतलब वाकई ये वो तो जल्दी speed है, थी कि बिल्कुल। 9 दिनों में फैसला दे दिया गया। अब ये साकिब, इन तमाम बुनियादों पर और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खुद ही कल जस्टिस जहांगीरी ने उठाया, आप समझते हैं कि इसको वो चैलेंज करेंगे? लो जी पाकिस्तानियों, चासी आ गई है। जस्टिस जहांगीरी को उतारने की वजह सुन के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, सबको गशी के दौरे पड़ जाने हैं। हुआ ये कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि इसको हमने उतारना है, इसकी डिग्री जाली है। डिग्री चेक की तो पता लगा डिग्री तो असली है। तो उन्होंने कहा अब कैसे उतारें, तो उन्होंने कहा जी कि डिग्री जाल असली है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने 40 साल पहले जो डिग्री इशू की थी ना, उसने उनकी डिग्री पिछले साल कैंसिल कर दी है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे डिग्री तो पढ़ के लिए होती है, वो 40 साल बाद कैसे कैंसिल हो सकती है। कराची की उस यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनको जो 40 साल पहले रोल नंबर दिए गए थे ना इम्तिहान में बैठने के लिए, वो 2 रोल नंबर दे दिए थे, तो इस वजह से इनकी हमने डिग्री कैंसिल कर दी। कोई पूछे रोल नंबर तो तुमने दिए थे, तो डिग्री उनकी कैंसिल हुई। कैंसिल तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। लेकिन आपको पता है इंसाफ के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर है। जज ने कहा जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है तो डिग्री भी तुम्हारी कैंसिल होगी। जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब की डिग्री किसी टाइम भी कैंसिल हो सकती है। और नौजवानों, तुम डिग्री लेके निकलोगे, एयरपोर्ट पे जाओगे तो उन्होंने कहा ना भाई तुम नहीं जा सकता बाहर नौकरी वास्ते, तेरी तो डिग्री कैंसिल हो गई है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मुझे फील्ड मार्शल ने बताया कि फौज में इतना डिसिप्लिन है कि अगर किसी गधे को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए तो फौज उसे सलूट करती है। मैंने पहले ये बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर होकर कर रहा हूँ। मुझे फील्ड मार्शल ने बताया कि फौज में इतना डिसिप्लिन है कि अगर किसी गधे को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए तो फौज उसे सलूट करती है। मैंने पहले ये बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर होकर कर रहा हूँ। मुझे फील्ड मार्शल ने बताया कि फौज में इतना डिसिप्लिन है कि अगर किसी गधे को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए तो फौज उसे सलूट करती है। मैंने पहले ये बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर होकर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओन अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जरदारी साहब का एक बयान सुना मैंने कुछ दिन पहले। फरमा रहे थे कि मुझे इस बात की खुशी है कि जब क़यामत के रोज़ मैं भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो वो मुझे कहेंगे शाबाश बेटा, यानी बहुत अच्छा काम किया आपने, पार्टी बहुत अच्छी चलाई, बहुत अच्छे फैसले किए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बैठे हुए नहीं होंगे, आप खड़े हुए होंगे। भुट्टो साहब भी खड़े हुए होंगे। यहाँ तक कि दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सब के सब खड़े हुए होंगे। न सिर्फ खड़े हुए होंगे बल्कि बरहना खड़े हुए होंगे। लेकिन इतना खौफ होगा कि हमें होश ही नहीं होगा कि आसपास मर्द व जन सब बरहना है। दूसरी बात, आप भुट्टो साहब के सामने थोड़ी पेश होंगे, आप तो अपने रब के सामने पेश होंगे। और वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि पार्टी कैसे चलाई, तोड़ जोड़ कैसे की, कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। वो तो ये पूछेगा कि अवाम के साथ क्या किया, अवाम को क्या दिया। और तीसरी बात, भुट्टो साहब आपको शाबाश नहीं देंगे, वो तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप भी उनसे बात नहीं करेंगे। वो दिन इतना अफरा तफरी का होगा कि वालदैन बच्चों को नहीं पूछेंगे, बच्चे वालदैन को नहीं पूछेंगे, मियाँ बीवी को नहीं पूछेगा, बीवी मियाँ को नहीं पूछेगी। हर किसी को ये फिक्र होगी कि मेरे अमाल नामे में क्या है, मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं दुनिया से लेके क्या आया हूँ। भाई उस रोज़ कोई बोल तक नहीं सकेगा, वही बोलेगा जिसको खुदा इजाज़त देगा। क़यामत का एक रोज़ कुछ रिवायात के मुताबिक 50,000 साल का होगा और कुछ रिवायात के मुताबिक 1,000 साल का होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग अपने पसीने में शराबूर होंगे। कोई इतना डूबा हुआ होगा, कोई इतना और कोई पूरा डूबा हुआ होगा, अपने अपने अमाल के मुताबिक। इसी तरह अपने अपने अमाल के मुताबिक कोई सही सलामत उठेगा, कोई अंधा उठेगा, कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई लूला लंगड़ा। लेकिन कुछ खुशनसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, सूरज की धूप उन पर नहीं पड़ेगी। इनमें हुक्मरान भी होंगे, लेकिन वो हुक्मरान होंगे जिन्होंने अपनी आवाम के साथ अदलो इंसाफ से काम लिया होगा, ना कि वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी रियाया की जान, माल और आबरू की पामाली की होगी। मैं ये भी सुन रहा था कुछ दिन पहले कि बिलावल साहब फरमा रहे थे कि भुट्टो साहब शहीद हैं, शहीद ज़िंदा होता है। तो आज भुट्टो साहब आज भी अपनी कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें गिरा भी रहे हैं और हुकूमतें बना भी रहे हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक बयान है, क्योंकि जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसका इस दुनिया से ताल्लुक़ बिल्कुल टूट जाता है। आप उसको कुछ नहीं सुना सकते, वो आपको कुछ नहीं सुना सकता। आप नहीं जानते उनकी तरफ क्या हो रहा है, वो नहीं जानता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। शहीद ज़िंदा है और वो अल्लाह के हाथ से रिज़्क़ भी पा रहा है, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी का इदराक नहीं कर सकते। वो ये ज़िंदगी नहीं है, वो कोई और ज़िंदगी है, वो कोई और डायमेंशन है। कब्र के मामलात बहुत ज़्यादा संगीन है।
یہ اتنے آسان نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کہہ دیں. تو میرے خیال سے تھوڑا خیال رکھنا چاہیے آپ کو, خاص طور پر آپ کو لوگ سنتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے, میرے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے, آمین. تو ابھی کے لیے اتنا ہی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. مریم سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے. اللہ کے آگے ہاتھ دن رات اٹھاتے کہ ہمیں بے روزگار کیا ہے. ہم نے, مجھے رونا آتا ہے اس حکومت پر. کتنی ایج آپ کی؟ میری 60 سال. 60 سال جی انکل جی, 60 سال کی عمر جی تسی بڑیاں حکومتاں ویکھیاں, ڈگنیاں حکومتاں بنਦੀਆਂ, اج تک سب دی بہترین حکومت کیڑی ہے جنوں تسی کہہ سکو کہ یار اے دے دور اسی بڑے خوش ساں؟ ہم ضیاء کے دور میں خوش تھے, بہت خوش تھے. 400 روپے میری تنخواہ تھی, میں بہت خوش تھا. اب کوئی وقت نہیں ہے ہمارا. اب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بہت اچھے کام کر رہی ہے, لاہور کو بتو مریم نواز سے اللہ ہی ہمارا جان چھڑا سکتے, ہم نہیں چھڑا سکتے, ہم نہیں چھڑا سکتے. مریم سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے. اللہ کے آگے ہاتھ دن رات اٹھاتے کہ ہمیں بے روزگار کیا ہے. ہم نے, مجھے رونا آتا ہے اس حکومت پر. اتنا بے روزگاری, اتنا ظلم کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. اگر انڈیا بھی اتنا آ جاتے تو وہ بھی اتنا ظلم ہمارے ساتھ نہ کرتی جتنا یہ کر رہی ہے. بہت تنگ آ چکے ہیں. ایسا کیا کیا انکل مریم نواز نے, ایسا حکومت؟ ہاں, ہمیں نہیں چھوڑ رہے, مزدوری کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے. ہاتھ میں یہ ترماس پکڑا ہوتا ہے, کوئی مزدور کار بندے کو تو چھوڑ ہی نہیں رہی ہے, یا جیل میں یا جرمانہ. ہم 1500 2000 بھی نہیں کما سکنے والے, ہم 1000 1200 کمانے والے ہیں. پکڑ کر کے لے جاتے ہیں, کبھی 5000 کا پرچہ دے دیتے, کبھی 7000 کا پرچہ دیتے. ہم کہاں جائیں؟ Prime Minister Imran Khan, the United Nations Special Rapporteur on Torture, raised sharp concerns over his confinement circumstances. We're talking about one of the world's most famous political figures held in extreme segregation. Reports state Khan is confined to his cell for 23 hours a day in Rawalpindi's Adiala jail. He has limited access to legal counsel, no communal prayer, and scarce family contact for months. This kind of isolation, exceeding 15 days, is categorized under international law as potential psychological duress. Khan, who is 73, has a history of major spinal injuries and unhealed wounds from a previous attack, raising massive health fears. His supporters claim this is a purely political effort to silence him. The UN rapporteur is demanding authorities take immediate and effective action to correct these unacceptable conditions. Is this the new normal for global political opposition? The UN is now watching to see if Pakistan will comply with this urgent international call. مٹی سے وفادار کو غدار بنا کر یہ کس کو مسلط کیا حقدار بنا کر. انگریز کے نوکر تھے جو صدیوں سے یہاں پر, لایا گیا ان لوگوں کو سردار بنا کر. یہ گھر کے جو مزدور ہیں بن بیٹھے ہیں مالک, دیمک بھی لگاتے ہیں یہ دیوار بنا کر. پہلے اسے کٹھ پتلی بنایا گیا اور پھر کرسی پہ بٹھایا گیا ہر بار بنا کر. جو چور ہیں بن جاتے ہیں اس دیس میں حاکم. یہ کون ہے جو دیتے ہیں سرکار بنا کر؟ جس نے بھی لوٹا ہے میرے دیس کو پے کر, اس کو کیا پیش وفادار بنا کر. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings, but as the General said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good ways.
Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? जनवरी 1972 पाकिस्तान को टूटे हुए सिर्फ एक महीना गुजरा है. Civil war has broken out between the two halves of Pakistan, a country separated by 1,000 miles of Indian territory. पूरी कौम सदमे में है. I am representing the people of Bengal, legally, morally. और पाकिस्तान के सरबरा जुल्फिकार अली भुट्टो एक खुफिया मीटिंग में हैं. सख्त सर्दियों के दिन हैं, लेकिन मीटिंग रूम में माहौल गर्म है, इतना गर्म कि भुट्टो साहब के माथे पर भी पसीना है. और फिर उन्होंने खामोशी तोड़ दी. आवाज में दर्द तो है ही, मगर एक फौलादी अज़्म भी है. भुट्टो साहब ने कहा, हमारा सर्वाइवल, हमारी हिफाजत दाव पर लगी हुई है. क्या आप लोग ये बना सकते हैं? ये का मतलब मीटिंग में मौजूद हर आदमी जानता था. कुछ साइंसदानों के लिए ये नामुमकिन था. वसाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर भुट्टो कब किसी के मानने वाले थे. उन्होंने मेज पर हाथ मार कर कहा, मैं आपको वसाइल दूंगा, सहूलतें दूंगा, पॉलिटिकल विल होगी, मगर मुझे ये चाहिए. सिर्फ 3 साल में हम घास खाएंगे, मगर एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे. ये था 71 की जंग का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक नतीजा. इस एक हार ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया. हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलना हमारी मजबूरी थी, सर्वाइवल की मजबूरी. अरे नहीं, ये पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी नहीं, ये इससे कहीं आगे की कहानी है. एक कौम की रूह पर लगने वाले जख्म की कहानी है. ये उस खौफ की कहानी है जो 71 के बाद हमारी नफ्सियात में बैठ गया. ये हमारी सियासत, हमारी आइडेंटिटी, हर चीज के बदल जाने की कहानी है. ये कहानी है कि आधा मुल्क हाथ से निकल जाने के बाद नए पाकिस्तान का क्या बना, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में. एक गहरा नफ्सियाती, समाजी और माशी पोस्टमार्टम. सिर्फ वाक़यात नहीं गिनवाएंगे, इनके असरात का भी जायजा लेंगे. देखेंगे कि एक शिकस्त कैसे पूरी कौम के कैरेक्टर को बदल देती है. ये वीडियो आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताएगी, बल्कि बहुत कुछ और भी बताएगी. तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे साथ चलें सन 1971 में. हमारी आर्म फोर्सेस समझती हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस समझती हैं कि उनको अपने तरीके से मुल्क चलाना चाहिए, तो फिर ये हिपोक्रेसी खत्म कर दें. फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला ड्रामा जो है इसको बिल्कुल खत्म करें. आप अपना एक सिस्टम लेके आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप लें आप पूरे सिस्टम की, और इसको ठीक कर दें. हमने तो देखे ना, किसी भी मुल्क में रहने के लिए एक आपकी इकोनॉमिक्स, लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, उनको बिजनेस मिलना चाहिए, और उनको डिफेंस मिलना चाहिए. यस, हमारी आर्म फोर्सेस ने हमारा डिफेंस इनविंसिबल कर दिया है. मैं इसमें जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए काम है, और उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन रिसेंटली हमने देखी है उसका हम कदर करते हैं. हम अपने फौजी भाइयों को सैल्यूट करते हैं, हम उनकी करेज को सैल्यूट करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे सिस्टम को टेक ओवर कर लें. आप ये हाइब्रिड सिस्टम जो है, ये मुनाफिकत बेस्ड सिस्टम है, जिसमें आप कहते हैं कि जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत नहीं है. तो आप मुनाफिकत से निकलें, आप इसको पूरे का पूरा टेक ओवर कर लें. कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ देर के लिए साइड पे रख दें. सारी चीजों को अगर आप समझते हैं तो इसको ठीक कर दें, या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो फिर ट्रू स्पिरिट में लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने दें, उनको चलाने दें. जो पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की. मुल्क का जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है. ये फिर कोशिश कर रहे हैं
कि एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है, 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर, बड़े बड़े महलात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर, एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। और मुझे मुकाबला उस आदमी से कर रहे हैं जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ है। कभी कोई झूठ बोलता है कि जी मुझे कतरी खाद के जी कतरी ने पैसे दे दिए, कभी वो कहता है ये है वो जरा है, वो फेल हो जाता है, वो बेटी कहती है मेरे लंदन से छोड़ो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं और फिर प्रॉपर्टी निकला। यानी जो बता ही नहीं सकते हैं कि इस मुल्क से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है और उसको मेरे साथ कर रहे हैं कि जी आप दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। और जो सबसे शर्मनाक चीज क्या कि जिस आदमी की सारी प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान सब डिक्लेयर्ड अपने नाम पे उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, यानी मैच से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और किनको इस मुल्क में बचाया जा रहा है? इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं। कभी तो पूरा ये ख्वाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, शुरू नया एक बाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, हर एक सितम का हिसाब होगा, कड़ा यहाँ एहतिसाब होगा, ये लाज़मी है जुनाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, चली जो ग़ैज़ो ग़ज़ब की आंधी, हवा में तेरा हिजाब होगा, हर एक गुनाह बेनकाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, अभी है बंदूक का सहारा, अभी है ओहदों पे तुमको यारा, तमाम दूर शबाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, गलत थी रास्तों पे चल पड़े थे, गलत तेरा दर्स पढ़ते पढ़ते, नया हमारा नसाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, मेरे वतन को जलाने वालों, मुझे पे गोली चलाने वालों, तुम्हारा खाना खराब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, यह तुम्हारा सवाल होगा, यहाँ तुम्हारा जो हाल होगा, वो बाइस इस्तराब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, सवाब होगा अज़ाब होगा, यहीं पे लेकिन जनाब होगा, यहीं पे यूं ले हिसाब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, ये ज़ुल्मतें कब सुधारेंगी, हजारों शम्में ज़िया करेंगी, तुलू फिर आफताब होगा, सवाल होगा जवाब होगा, सवाब होगा अज़ाब होगा, यहीं पे यूं में हिसाब होगा, कभी तो पूरा ये